Енді мүмкін бұл әлемнің үздік университеттерінде білім алу мүмкіндігі, мүмкін жаңа елдер және жаңа мәдениеттерді көру, басқа ортада тәжірибе жинау, ал кейбіреулеріңіз үшін, жаңа айтқандай, армандаған мансапқа жетудің жалғыз жолы. Бүгін бізде осы сұраққа жауап беретін ерекше спикер бар. Ол 4 түрлі мемлекетте оқыған, әлемдік білім жүйелерін өз көзімен көрген адам. Қол соғып, мисс Балды қарсы алайық. Hi guys. Ой, мынау деген. Агенсмен ауыстырылайын. Күшті шығам ба деген болмай. Hello everyone. This is Miss Val. Hi guys. I'm so excited to see all of you here. Thank you so much for spending your weekend with us. It looks like you don't have other plans than this. Spending your time here, learning English, sharing your experiences. First of all, I'm going to speak just English right now. Is it okay for you? Yes. Are you sure? Yes. Okay, then let's get it started. So, most of you will probably know me if you studied in Jizing, and most of you probably have studied with me. Yeah, how many students are here have studied with me? Okay, wow, okay. How many of you have seen my video lessons? Oh yeah, almost everyone. Who doesn't know me? Oh, thank you so much, yeah. Because I'm going to introduce myself for a little time, so let's start. Okay, so the topic is my dream, Harvard. Have you ever dreamed of studying in Harvard? Yeah? Why? Okay, I have never dreamed of studying Harvard. Like, never. For me, Harvard was just the ordinary university. Just kidding. I've also dreamed of studying in Harvard. So let's start. Okay. Let me just a little introduce myself quickly. Okay, so, oh, you can't see this. Okay. So, yeah, I have been studying English for the past 14 years, and I have never stopped studying. So if you've studied English for like 6 months or 8 months and then you've stopped, then I think you should start continuing, you know, like let's... And also I have been teaching English for 4 years. Next. And as you guys just heard, I've studied in 4 different countries, and I'm going to tell you guys why you should study and why you shouldn't study abroad. Okay? Because there are some reasons that you shouldn't consider. Next. And I'm also an English lover. I love English, guys. English has given me so many opportunities that I cannot name them all. My fingers are not enough for this. So, then let's get it started, guys. Let's get it started. Okay, so how many of you want to study abroad? Almost all of you. Now let's talk about the reasons, okay? So how many of you want to study abroad? To travel? Yes. Oh yeah. What about how many of you want to study because it's trendy? Everybody in social media is studying. Yeah, me too. Everybody is studying. I mean, there are some girls studying in Harvard. Why can't I? Yeah? And how many of you want to study because of the specialty of the major? Less hands. Oh, should I raise or not? Yeah? Okay, it's okay, because some of you don't even know who you want to be in the future. I mean, I knew who I wanted to be, but still there are some of you who don't know, yeah? So let's start. When you want to study abroad, there are some aspects that you should consider before even starting to dream about it. Everybody wants to study in America. Everybody wants to study in Europe, yeah? But nobody wants to study in Kazakhstan? Why not? Yeah? Okay, now let's take a look at these aspects, okay? So which aspects you should think about before you think that you should go study abroad, okay? Tell me if I'm going too quick. Is everything okay? Okay, good. So the first aspect, financial. Okay, this is the most important thing ever. Not a lot of universities give scholarships. Not a lot of them give grants. Some might, but for the tuition fee. What is the tuition fee? Who knows?
tuition fee. Who knows what is this? Anybody? Tuition fee. Май ғой, короче. Сендер Қазақстанға платныйға түссеңдер, төлейсіңдер ғой, там. Мысалы, еніңді оқу үшін миллион төлейсіңдер. This is tuition fee. In America, in Europe, there is no such thing as, oh, I'm gonna take UNT, then I'm gonna get the grant, yeah? ОБТ деген зат жоқ ол жақта. И в основном студенттер оқуға түскен кезде платныйға түседі, иә. Оның өзі, мен Гарвардқа түстім, ана жағында $300,000 платный төлейтіні бар да. Did you ever think about this? We don't know about, мен білген жоқпын мысалы осы туралы. I didn't know about this, did you? Yeah, for example, the most popular girl right now is, I think her name is Aselia, who's studying in Harvard. She also got acceptance, but for the платная основа. So she had to pay, but there are some scholarships that you can get. So she got the scholarship to not to pay the tuition fee. So she doesn't pay tuition fee. But flight costs, living costs, stipendia, no. She doesn't get that. Did you know about this? No, I didn't know about that. So when we think that, oh, I want to study in Harvard, but do you really, can you really, yeah? Not because of your academic achievements, but because the financial issue, yeah? I'm not saying that you guys are poor. I'm poor myself to study in Harvard, so, yeah, there are some, I mean, I'm poor. Okay, so, no. So you can get some help. It is possible. It's not just like, oh, you have to pay like hundreds of thousands. You can get scholarships. For example, there are some scholarships that pay everything, give you a monthly fee, give you everything. And you don't have to give anything, just you have to be, you have to earn that scholarship, okay? And also, when you study abroad, you can get part-time job. Do you know the difference full-time and part-time job? Yeah? For example, I work as a full-time teacher. Yeah, from morning till the end, till the evening, I work as a teacher. But you can get like 3 hours a day, 2 hours a day at university, okay? But in some countries, it's illegal. Мысалы, Америкада сен студент болып жұмыс жасасаң, сен Қазақстанға қайтарып жібереді. Болмайды. Ұсталып қалсаң, біттің. Did you know about that? Мен білген жоқпын мысалға. Білмеймісіңдер, айта беріңдер, нормально білмеймін деп айтты. Okay, next one. Next aspect is academic requirements and university selection. I think this is also a very important aspect because a lot of us want to study in Italy. Who wants to study in Italy? Okay, yeah. But do you know any universities in Italy? Do you know any major names in Italy? Біз мемлекетте оқуымыз келеді, бірақ университет туралы еш нәрсе білмейміз. Yeah? Like we want to study in New York, yeah? We want to be the New York girl, New York boy. But what kind of universities do you know there? And also, Harvard isn't in New York, is it? Yeah? It's in Boston. Okay, so academic requirements is like your GPA, yeah? Your GPA, your IELTS score, your SAT score. Okay, for those who wants to study in Harvard, your GPA has to be 5 out of 5. Бізде 5-тік жүйе ғой, 5 деген жоғары ба. Сондай балға ма қазір? Жоқ, мектепте неше бал аласыңдар? 5 деген баға аласыңдар ма сендер қазір? Ойбай, 10 ба уже? Мен заманда 5 болған. Okay. If you study in university, the GPA is 4, yeah? 4.0. And to get into masters in Harvard, your GPA has to be like 3.9. Yeah, ooh, that's hard. Yeah, and your IELTS has to be like 7.5 in writing. In writing, yeah, that's really hard. Oh, I got chills right now. Okay, and also the university selection. We usually choose university, not the major. For example, in Harvard, if you want to study in law, then it's the best university ever. But if you want to study education, I don't think you should consider Harvard. I'm not saying that Harvard is bad for education, but there are other perfect universities.
you can study for an education. Яғни достар, бұл жерде бізде университет маңызды емес, мамандық маңызды. Yeah? You have to think about that. Okay? But мен мамандық үшін оқымаймын. Мен Гарвардта оқытам. Гарвард дегенді алып келмеймін ба Қазақстанға, иә? Или мен Америкада оқыдым. Менің қызым Америкада оқып жатыр деген зат алып келмеймін ба, дұрыс па? And it's okay. If you don't want to study for specialty, you can find other universities for that. I'm not judging. We listen and we don't judge, yeah? Okay, next aspect. Visa and legal aspects. There are some countries that are really hard to get visa. For example, United States of America. It's really, really hard. I had some students who got the acceptance to top universities but didn't get the visa. Онда бүкіл заттан өтесің да қабылданасың, грант аласың, соңында саған виза бермейді. Причинасын айтпайды да ғой еще. Отырасың көзің деген жасы ағып, мен не істеймін дейсің да, ақыры сол студент бара алған жоқ Америкаға. Обидно, yeah? It's harsh, it's painful. And for some legal aspects, as I said, that you can't work or even online. So you have to think about that. Next is cultural and social adaptation. Kazakhstan is a very friendly country for Kazakhs. It's the same for other countries too. America is friendly for Americans. Spain is friendly for Spanish people. But if you go, мен қазақпын, мен намысым бар, не жүрсің деп айтсаң, қуасың ба дейді ғой саған. Ол жақта діні басқа, тілі басқа, неше түрлі адам көресің. I've studied in 4 different countries: America, Turkey, Spain, and Kazakhstan. Қазақстанда мына үшеуі мықты болшы, білімі, басқасы. Бірақ кейде Қазақстан сағынасың. Мен ет таппадым жейтін достар. Қиналып кеттім, даже турцияда қиналып кеттім. Прикиньте, ет табу қиын, например. Күнде бешбармақ жейтін болсаңдар қиын болады сендерге. Бір жағынан мен андай түсіне алмаймын ше. Араларыңда осындай болып айтпай ақ қойшы қырсын. Бірақ андай кейбір моменттер бар, сен өзің қабылдап білмейсің, сен ондай бар екенін білмейсің да. Бірақ сол жақта барып жатса, сен қабылдай алмайсың. Жаман негізі түрмеге тығып жүру мүмкін заттар болады. Сондықтан соған so you have to be adaptable. Қазақша орып жатқаным ше. You have to be adaptable, okay? You have to know all these cultural aspects. Next. Now let's talk about a good candidate for studying abroad. So there are many reasons. Somebody who wants to study for traveling, somebody who wants to study for studying, and somebody who wants to study because they want to study abroad. In which category are you in? For traveling, studying, let's say like point, okay? Traveling, studying, and just because it's abroad. Which aspect? Қай категориясыңдар бейді? Көрсетіңдер. Ойбай қойыңдаршы, бәрі сонайсыңдар ма? Traveling, okay, traveling. Тағы? Ойбай, work and travel. Қазақстанда оқу керексің сен онда, күте тұр оны. Оны айтып қойдыңыздар ма, или енді тестір ма оны? Енді айтам, окей, күте тұр, сен теман келе жатыр. Okay, so I wanted to study because it was trendy at first. Everybody was studying abroad, why can't I? Мен де оқимын ғой Европада. Мен кіммін ба басқалар сияқты оқымайды. Мен сондай болды баста. Қазақпын ғой мынандай қалып кетпеу керек қойды. But when I went there, I understood that it's not easy. So a very good candidate for studying abroad, you have to be adaptable. Не болу керексің ғой былай. Жылан сияқты кіріп кету керексің ортасына. You have to be very responsible. And you have to be separate from your parents. Because when there is a problem, you can't really call your mom. Yeah, it's really bad actually sometimes. Now let's talk about a person who shouldn't study abroad yet. Yeah, who shouldn't study? What do you guys think? Who shouldn't study abroad yet? Yet деген күшті сөз бар. Әлі, yeah? Әлі оқымау керек. So, what do you think? Yeah, who doesn't know anything, yeah? Okay. Мен десең, мен ол әлі бармауым керекпін деп. Тағы басқа? Қазақша айта беріңдер. Кім әлі оқымау керек?
What is it? Yeah, that's a really good point. Who doesn't know languages? Yeah, for sure. That's all? Who doesn't know bad sides? Өте керемет. Адаптациясы жоқ адамдарға қиын болады. Өте дұрыс, ақшасы жоқ адамдар бару. Например, ойланыңдар, сендер грант жеңіп алдыңдар. You won grant, yeah? You won scholarship. Сендерге стипендия береді. Барып келуің төлеп келеді, бірақ сонда да өмір сүруіңе ол жеткіліксіз болады кей кезде. Мысалға, егер сендер Нью-Йоркта оқыларың кезде, ой, бұл достар, кәдімгі өте көп ақша керек. Енді кішкентай қалаларында может ондай көп ақша кетпейтін шығар. Мысалға, when I studied in Spain, it was pretty expensive, guys. Қиналып кеттім, достар, шынымен қиын болды. Хотя менде грант болды, прикиньте, хотя менде стипендия болды. И потом деген мен Польшаға бармайын ба? Барсам, деген кәдімгі несі проездері Қазақстанмен бірдей, мен проездіме мен 700 теңге төлейтінмін. Мен автобусым жүріп жатырмын, таксиге ұмыттым ол кезде. Қазіргі миспал деген жоқ қой ана жақта. Мен автобуспен жүрмін да, например. Соның өзіне андай кәдімгідей ойлайсың, уже ақшаңды есептеп бастайсың. Яғни ақша есептелмейтін адамдарға да қиын болады. Мен барам да қазір тұрам да киініп алам сырттай дейді да, одан кейін ақшасы отырады. Либо мен не дейді, краб жегім келіп тұр дейді ғой. Енді бірінші Испанияға баратсаң, ол морепродукты өте көп жерде бар, бірақ қымбат қой енді. Краб жеймін дейсің да, бір отырған кезде $50 евро таса кетесің, одан кейін бір ай тамақсыз отырасың мысалға. Сондықтан ақша шынымен маңызды. The money is pretty important, but you don't have to be rich. I'm not rich, but I studied in Europe. I studied in America, okay? Next. So, do you really want to study at Harvard? Not really, yeah? Көңілдерін қайтарып тастаған жоқпын ба? Қайтардым ау біраз. Okay. But can you study in Harvard? Қалап тұрасың, күшің жете ма деген сұрақ. Мен мысалы күшім жетпейтінін білемін да. Жоқ дейді, жаным жетеді. Never say never, guys. Never say never. Түсіп кетіп жатыр ғой қазақтарда, иә? Бірақ қиял болмау керек та. Болды, мен Гарвард оқимын. American dream. Мен Америкаға барам дейсің. Оказывается, оқу қиын екен ғой дейсің да. Шынымен де. Сондықтан армандау керек. You have to dream. Dream big. All of us dreamed. I dreamed of studying in America. I did. I didn't study in Harvard, but still I did. Okay? So you should dream, but you also have to be realistic, okay? So I don't have 4.0 GPA. Yeah? Wait. I don't have that many successful stories behind me to show to Harvard, okay? Next. Is it worth it? It is. If you really want to study, first of all, you must take time to prepare yourself. Yeah? To prepare yourself. It is achievable. Яғни достар, Гарвардта оқу мүмкін емес деп тұрған жоқ, мүмкін, бірақ оған өте қатты еңбектену керек. Біз деген ағылшын оқуға қиналып кетеміз ғой. Ол мында қараңызшы, біз қазір бәріміз ағылшын оқып жатырмыз. Біздің конечный результат IELTS, иә? IELTS мен тапсыру керек, мен сол үшін ағылшын оқимын деймін да. Ал бірақ IELTS конечный результат емес бізде. IELTS бізге бір пункт қана. Мен шетелге тапсырған кезде документ толтыратын бір сайт болады. Мен қазақша түсінейінші, сіздерге түсінікті болсын. Документ толтыратын сайт болады, и сол жақтан былай personal information деп тұрады. Жеке өмірің туралы, там сен кімсің, бірдеңе, потом your studies, қай университетте оқыдың, қай мектептерде оқыдың. Okay, then legal documents. Қандай документтерің бар? IELTS саласың деп, сен бір жыл дайындалған IELTS-ың бір ғана пункт болып қалып кетеді ана жерде. Обидно негізі, бірақ ол ондай соған шыдау керек та. Мысалға IELTS қалып кетеді, потом астына тұрады да, SAT тұрады, мотивационный письмо тұрады. It's the most important thing, especially for bachelor's degree. It's the most important thing, okay? Motivation letter, recommendation letter,
extra essays, еще бір мотивационный письма жазып бітсең мейлі екен, жоқ тағы эссе сұрайды. Мысалы мынандай сұрақ бар. Өзіңді 5 жылда қайда көресің? Давайте осы сұраққа бір 30 секунд ойланып көрейік. Қазір нешедесіңдер? 15, 16, ойбай, 19 дейді. Қайда? It's okay десең. Әлі өмірің алды. Тағы болды ма прям 15-тен 19-ға дейін деп алайық. Я? Давайте 5 жылда сендер получается ұзақ уақыт емес ол 5 жылдан кейін достар. Давайте ойланып көрейік. 30 секунд. И потом мен жауабын айтамын деген бір 2 адамнан сұрағым келіп тұр. Яғни 5 жылдан кейін мен кім боламын? Сендер тапсырып жатсыңдар да шетелге оқуды, и эссе жазу керексіңдер 5 жылдан кейін кім боламын деген. Ойланып көріңдер. Who's ready to share? Қиын, е? Мен ертең не істейтінін білмеймін, 5 жылдан кейін қайда білемін дейсің да? Мен 5 жылдан кейін 27-те болады екен балам. Ема. Мен уже тұрмыс құру керекпін ол кезде. Бір балам болады шығар. Мен осыны айтсам болады. Бірақ тұрмыс қағырып, асыл ана, аяулы жар деп айта алмаймын мен ол жақта бірақ. Иә? Бірақ why not? Там неге екенін айта алсаң, why not? Давайте бір адам айтсыншы хотя бы. Дұрыс емес деген жауап жоқ, бұл сендердің өмірлерің ғой, кән? Конечно болады, мен де қазақша сөйлеп тұрмын ғой. Менің ойымша, мен 5 жылдан кейін универ бітіріп, например, Гарвард десек, сол Гарвардты бітіргеннен кейін, сол Гарвардқа қалайсы болады, сол оқыған жылдарымды өзім енді оқып алдым ғой, содан кейін мен оларға көмектесем деп ойлаймын. Гарвардқа ма? Иә, типа, қалайсы болады, материалдық жағдай болсын, любой жағдайда ше, и сондай бір бизнес-вумен боламын деп ойлаймын. Күшті бизнес-вумен дейді. One more. Қазір сізге де айтамын. Менің басты арманым ата-анама көмектесу болады. Ең алғашында мен осы ағылшын үйрену немесе тағы да басқа оқуға мотивация болған ол менің анам. Сондықтан сол кісілер үшін және де бастысы өзімді жеңу үшін мен ағылшын тілін оқып жүрмін. Тек қана ағылшын тілімен шектеліп жатқан жоқпын. Сондықтан болашақта былай санайтын болсақ, примерно универге барады екенмін. Содан кейін барып, сол универде жақсы жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Соған байланысты тек қана универмен ғана емес, шектелмей өз жұмысымды ашқым келеді. Кейде пландар болады, бүйтем, сөйтем деген секілді ше, сол кезде реально қиялға батып кетеді екенсің да, бірақ та оның барлығын реализация жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан кейін болашақта мен ата-анамды үлкен дәрежеде және де өзімді де бастысы үлкен дәрежеде көріп, тек қана бір ата-анаммен ғана шектелмей, тек қана өзіммен ғана шектелмей, оны қоғамға да көмектесуге және де қоғамдық таратуға да көп үлесімді қоса алатын едім. Бір әділдік, негізі әділдік іздеген өзім, негізі әділдік іздеген адамдардың қатарында боламын деп есептеймін. Неғып коррупция болып жатыр, неге мынандай болып жатыр деп ойлаймын, шын ниеттен шын. Себебі дипломатиялық қарым-қатынастарға құқық жаққа өзім жақынмын. Бірақ та менің түсінгенім, әділеттік іздеген адам тупикқа кіріп кетеді екен. Реально тупикқа кіріп кетеді екен. Әділдік қанша ізде, әркімнің ақиқаты өз ішінде болады деп ойлаймын. Осыған байланысты осындай қорытынды айтқым келеді. Допустим, заңға түскіңіз келе ме сіз? Дипломатияға ма? Мен давайте біз қазір, есіміңіз кім? Сағынайдың мен эссесін бастап берейін қазір. Мотивационный письмосы. Қазақша айтамын, окей? Жасыңыз нешеде қазір? 16 жасар қыз не бойынша армандауы, не туралы армандауы мүмкін? Мен бірінші сөйлемін. Универге түсу, күшті бір көйлек сатып алу, может бренд киімдер шығар. Бірақ кішкентай кезімнен бастап мен үшін өзіме деген әділдігім және де басқа ортаға деген әділдік мен үшін маңызды болды. Мектепте жүрген кезде үлкен сыныптың балаларының, кішкентай балалардан ақша алатынына жыным келетін. Тура сол сияқты есейе келе, мемлекетте болып жатқан саяси тұрғыны түсіне келе, мемлекетіміз мені ойлағандай өмір сүруге ең керемет жер емес екен. Бірақ басқа мемлекеттерде іздеп көрдім. Оларда жетісіп тұрған жоқ. Сонда мен не істеу керекпін деп сұрадым.
сол кезде ойыма осы Гарвардтың International Relations мамандығына тапсыру келді. Көрдіңіздер ма? Бұл бірінші параграф. Яғни, бірінші параграф, жаңағыдай, first paragraph has to be the hook. Hook деген қармақтың басындағындай балғылы болатын нәрсе. Мен халықаралық қатынастар оқығым келеді десем, оны ешкім оқығысы келмейді әсені. Яғни, бірінші хук болу керек. Не үшін оқығым келеді? Яғни, давайте сіздер өздеріңіз туралы эссені қазақша жазып көріңіздер үйлеріңізде. И всегда бір причина айтқан кезде не үшін деген сұрақта бара беріңіздер. Мен халықаралық қатынастар оқығым келеді. Не үшін? Мен мемлекет туралы білгім келеді. Не үшін? Мен әділеттілік орнатқым келеді. Не үшін әділеттілік орнатқым келеді? Себебі мен кішкентай кезімде осындай көрдім, сондықтан әділеттілік орнатқым келеді. Осылай жалғастыра беріңіздер. Сол кезде түбінде, мынау машиме керек па деп ойлайсыздар. Окей? So, менде тағы слайд бар ма мына жақта? Мен уже ұмытып қалдым ғой. Are there any alternatives? Are there any alternatives to Harvard? Okay? We're talking about Harvard. Are there any alternatives? Is Harvard only the way? Гарвард қана ма әлемде? Білесің бе қазір әлемдегі номер бірінші университет қандай екен? Оксфорд па қазір? Кембридж па? Осы MIT, а? Аль-Фараби ма? Қазір MIT, даже Гарвард бірінші номер бірінші тұрған жоқ. Онда Гарвардқа түсу арманымыз бізде қайда пайда болды? Сол ескіге... Ену да ескі осы. Ену ескі, Астананың ең ескі университеттерінің бірі. Шынымен. Тағы, мен ойнап айтатырмын, көңілде алып қалмаңыз, мен осындай сарказммен сөйлейтін бар еді. Okay, so it's just a stereotype, isn't it? Yeah, we just want to study in Harvard because it's mainstream, because it's trendy. Мама, мен Гарвардқа түстім деп видео сағым келеді менде. Бірақ мен олай эмоция көрсете алмайды екенмін. Алдында бір универге түстім оқуға, пока айтпаймын, магистратураға. Вот сол кезде тоже күшті Erasmuspен түстім, Erasmus Munduспен. И сол кезде тоже эмоция түсірем деген, мәна почтаны ашып болам деген эмоциям кетіп қалды бар ғой ше. Шынымен тоже қараңызшы, бірақ артында мен қанша қиналғанымды ешкім білмейді да. И соңында оқым да келмей қалды ше, андай. Андай да, мысалға, шынымен оқуым керек па? Мен Қазақстанда жүрсем, наоборот, кішкене көтерілетін сияқтымын деп тұрамын да, бірақ бәрібір оқу керек, достар. Сондықтан Гарвард ол атақты болған үшін ғана оқымаңыз, бірақ Гарвардтан сіз мағына тапсаңыз ғана оқыңыз. Жаңағыдай ізденіңіз. Мысалға, мен Гарвардта оқуым келеді, мен шынымен оқуым келеді, мен ешкім тоқтата алмайды. Сол кезде ойыма бір әзілдерге отырып айтпай қойын. Сол кезде сіздер мағына іздеңіз, не үшін деген сұраққа жауап беріңіз. Сол кезде сол сұраққа жауабыңызға өзіңіз қанағаттана алсаңыз, онда шынымен оқыңыз. That's all for me. Thank you so much, guys. Thank you, Miss Paul. Сұрақтарың бар ма? Спичіңіз өте ойландыратындай болды. Ал енді сұрақтарға кезек берсек. Анда тек шетелге оқу туралы қойыңдар, пока что ағылшын қайтып үйреніңіз деп қоймаңдар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жалпы педагогикалық бағытта оқыдыңыз ғой шетелде де. Сол мысалға мен Түркияға түскім келеді. Болашақта осы бакалаврды осы жақта аяқтағаннан кейін негізі стоит па осы шетелдерде педагогикалық бағытта университеттері қалай, білім жүйесі жалпы сол туралы айтсаңыз. Мен магистратураға сол педагогикалық бағытпен тапсырып жатырмын да. Достар, айтайын, қазір сіз ағылшын тіл мұғалімі ма? Жоқ, Interesting, okay. Негізі шетелге педагогикалық бағытпен түсу стоит. Бірақ, қараңыз, любой мамандықпен түсуге стоит. Бірақ университет іздеу керексіздер. Турцияға түсуге стоит па деген, андай дұрыс емес сияқты. Тура андай сияқты, Америкаға түсу стоит па дейсің да. Ан жағында андай қай университет екенін білу керек. Яғни любой мемлекетте мықты университеттер. Мысалға Қазақстанның өзінде. Қазақстанда оқуға стоит па десем мен жоқ деймін да. На самом деле Назарбаев Қазақстанда бар ғой. Назарбаевты оқысаң стоит қой мысалға да. Не стоит па? Оқыдыңыз ба сіз? Я слишком хороший. Дұрыс. Right mindset, guys. Right mindset. Round of applause. Солай сияқты ғой, қараңызшы. Түркия деген үлкен
мемлекет. Оның бір шетіндегі университет пен екінші шетіндегі университет аймен жерде, көкпен жермен көкте. Сондай да, сондықтан сіз бірақ Турция неге стоит? Өте арзан өмір сүру. Адамдары қазақтарға ұқсайды. Сол үшін стоит. Бірақ ол педагогикаға дым қатысы жоқ та. Мысалға, Америкада қиын болуы мүмкін өмір сүру, егер сіз андай қазақи менталитетпен өскен болсаңыз, қиын болуы мүмкін. Тура сол сияқты, Америка алыс қой, 12 сағаттық разница болады уақытта. Сенде түн кезде мамаңда күн кезде сенде түн болады деген сияқты. Сондықтан, бірінші, финанс тұрғыдан қай жаққа жете аламын деп сұрақ қою керек. Екінші, мамандық іздеу керек. Там өте көп қала көп. Стамбулда оқысаңыз күшті сияқты мысалға, либо Анкарада оқысаңыз күшті, бірақ мамандыққа қарау керек. Просто қазір Түркияда оқу туралы тренд болып кеткен сияқты, TikToктан, Инстаграмнан өте көпті түсіріп берем деген сияқты дүниелер, оның оплатасын төлеп, жаңағыдай сондайлар дүниелерді өте көп көрінді. Бірақ астында жазып жатқан комментарийлер, одан кейін айтатын отзывтарында жаңағы Турцияға түсу не стоит деген секілді көп дүниелерді байқап қалдым да, сол үшін сұрап жатқаным ғой. Дұрыс, өте дұрыс сұрақ. Бірақ андай ғой, жаңағыдай 100% түсіріп берем деген курстан қашу керек. Ондай гарантия ешкім бере алмайды. Сен маған кел, там 1,5 миллион бер, мен сен 100% түсіріп берем десе, онда 10 емес универге түсіріп береді. Рас ол. Егер сен шынымен күшті жерде оқып, мен Қазақстанға келіп, там жұмыс жасаймын, немесе Турцияда қалып жұмыс жасаймын, там мықты менің дипломымды барлық адамдар бүйтіп, вау деп қарау керек десе, онда ондай қашу керек. Түсіріп береміз, бірақ ол, негізге профиліңізді қараймыз деп айтса болады. Окей? Қалғаннан кейін біліп аласыздар десең. Тағы да бір-екі сұраққа жауап берейін. Қай жаққа қарайсың? Білмеймін, мен көзім жұмып тұрайын десең, таңдаңыз біреуін деп. Өзіне оқушыны таңдапты демесін дағы. Миспал, сіз шетелден келген соң осы Қазақстанға келген кезде жұмысты бірден таптыңыз ба? Просто кейбір болады ғой, кейбір адамдар шетелде оқиды, алайда қанша жерден прям күшті университетте оқығанның өзінде Қазақстанға келген соң дұрыс жұмыс таба алмайды. И олардың андай білімдерін Қазақстанда просто жай университеттерде оқыған адамдардың білімімен сөйтіп салыстырады да. Ондай болды ма сізде? Мен шетелде жүргенде таптым жұмысымды. Жүзингқа дейін мен басқа жерлерде жұмыс істедім. Ол андай ғой, сен өзіңді сата алуыңда. Мысалы, қандай мамандықта оқығыңыз келеді сіз, допустим? Ну, международные отношения, дипломатия или ағылшын тілі пәні мұғалима дегенде ғой. Разницасы жер мен көкте екен мынанда. Негізі дипломатия дегенмен вообще хабарым жоқ. Не істейсіздер ол жақта өзі? Бәрі оқысы келеді, кім не істейді? Мен шынымен білмейді екенмін. Яғни сіздер құдай біледі неде жұмыс істейсіздер ғой? Там министерствода ма? Онда ма? Онда кете бер, онға Қазақстанға десең. Жоқ, негізі анандай ғой. Алимаға өтті десең. Негізі былай ғой, достар. Кез келген жерде, кез келген онша емес дипломның өзін мықты қылдырып жіберуге болады, сен өзіңнің білімің асып тұрса. Мысалға, мен тұрамда, қандай бір жаман университет бар? Бір онша емес бір университетте оқыдым мен, бірақ мен өзім өте білімдімін. Мен іздендім, мұғалімдерге барып, сен маған үйретші деп іздендім да, потом деген, мен күшті білім алдым, стажировкаларға қатыстым, практикаға қатыстым, мен мықты специалистпін, яғни мен дипломым маңызды да емес. Мен жүзингқа келгенде мен ешкім диплом сұраған жоқ, достар. Негізі деймін да, мен ешкім диплом сұраған жоқ, көрдіңіздер ма? Сонда яғни сен өзің маңызды болу керексің өзіңе, яғни өзің сенімді болу керексің ғой. Сол жерде ғана. Шетелге дым қатысы жоқ. Андай мен бір не сияқтымын, шешеміз, қадағалаймыз деп тұрған бір әкім сияқтымын мына жерде. Негізі уақыт бар ма әлі? Сұрақ қойға? Или болды ма? Давайте. Күшті сұрақ десе, болады десе. Қоя берейін ба? Қоя беріңіз. Миспал, сіз айтып өттіңіз ғой, жаңа Америкада оқып жүріп, жұмыс жасау өте опасно деп ұстап алса, сенің елің қайтарып жібереді. Did you broke the law? Жұмыс жасадыңыз ба? И ұсталмай қалуға тығылып жұмыс жасап көрдіңіз ба? Потому что financial issue реально бар ғой, ол жақта өте қымбат, там доллар мен теңгенің арасы деген. Сол финанстан қиналып жұмыс жасап көрдіңіз бе Америкада? Part-time ба? Guys, when I studied in US, I was 15. No, it was the flex. Yeah, it was You flex. had to like өзіңіздің семьяңызды болды, бірақ сіз кәдімгідей оқуға бардыңыз ба? Бакалавр мен түсіндірейінші деп айтсам, жұмыс жасауға болмайды деген нәрсе мынандай ғой. Мысалға мен универде оқимын, барамда KFC-де жұмыс жасаймын. Ондай болмайды.
или мен барамын да там ресторанда официант боламын, олай болмайды шынымен де, ол даже сізді алмайды олай жұмысқа. Бірақ жұмыс жасауға болады, университеттің өзінен сұрау керексіздер. Давайте мен профессордың көмекшісі болып көрейінші. Профессордың көмекшісі деген жаңағыдай документтерін жөндейтін, немесе универде бірдеңе жасайтын, ол кезде міндетті түрде болады. Яғни сіз университеттің өзінен сұрау керексіздер. Okay, I need some extra cash, I need some extra money десе түсінеді олар. Олар да адам ғой, олар да студент болған, түсіндіреді да, и потом, сен осынша жерде жұмыс жасай аласың, там аптасына, не знаю, бір сағатын білмеймін, мысалы 7 сағат деген сияқты солай жасайсың да, аптасына күніне бір сағаттан жасау. You can earn some money there, but you cannot work outside of university. Және де онлайн жұмыс жасайсыз ғой сіздер, например, онлайн тьютер болып, куратор болып жұмыс жасауыңыз мүмкін, сіздер олай жұмыс жасап жатқаныңызды ешқашан салмаңыздар, гранттан айырылып қаласыздар. Енді Америкаға бұйырса барыңыздар, конечно. Вот сол кезде, мысалы, куратор болып жұмыс жасайды, бізде, например, онлайн кураторлар жасауға болады ғой, ешқашан сторисқа менің оқушыларым деп салмаңыздар, сіздің түріңізді де салмасын, типа, мысалға, біздің куратор там Америкада Гарвардта оқып жатыр деп салмасын, никак. Даже айтпаңыздар өзіңіздің қайда оқып жатқандарыңызды. Себебі ол шынымен көре алмайтын адамдар көп әлемде, достар. Әсіресе СНГ-ның адамдары көре алмайды. Тұрады да, мына мынау жұмыс жасап жатыр, нелегально дейді да, и потом ұстайды, стипендияңнан айырады, Қазақстанға ұшырады, и Америкаға ешқашан кіре алмай қаласың. Солай. Сұрақ қойсам ау? Дәйт болыңызшы, қойыңызшы сұрақ. Апайыз мен көрдім да әлеуметтік желіден, мысалы Турцияда қазақтар оқиды, сол кезде мұғалімдері типа бар қазақтар деп ұлтшылдық танытып, оларға сессияда бағдарын дұрыс қоймайды екен, сол сияқты Америкада типа ұлтқа бөліп, сондай қиын жағдайлар болды ма сізде? Менде Турцияда болды, кстати, осындай, шынымен де. Сендер қазақтар онша емес оқисыңдар дейді, мен деген там повышкамен оқитын студентпін ғой, мен президентский стипендиямен оқығам. Жұрттардың бәрі 40 мың алатын кезде мен 90 мың алғам. Вот сол кезде мен намысыма тиіп кетті да, I will show you дедім. Мен шынымен бәрін күшті жаптым. Содан кейін барып қана қазақтар туралы ой өзгерді. Ал Америкада Қазақстан деген мемлекет бар екенін білмейді, достар. Шынымен де көп жерде күлетін зат емес, бірақ рас екен. Бірақ мен айтатын зат мынандай, ұлтқа бөлмейді, көбінесе Asian деп бөлуі мүмкін. Сен you're Asian? Былай көрсеткен моменттері болды, реально. Мен көзім бадырақ қойшы, маған Asian десе мен білмеймін ше, күлгенде көзі көрінбей қалатын адамдарға не болады екен. Шынымен, Asian-дарды көбінесе слишком умный деп ойлайды Америкада, бір плюсы. Бірақ коронавирустан кейін не болып өткенін білмеймін, достар. Біздің түріміз қатты Asian-ға ұқсамайды негізі. Бірақ сондай бар, мысалға African Americans, олар андай, онша емес қарайды оны. Mexicans онша емес қарайды. Бірақ сіздер там жақсы адам болсаңыздар, сізге ешкім демейді. Сондай момент болуы мүмкін. Маған have you seen Borat деді ғой. Borat көргенсіздер ма? Көргенсіздер ма не? Бізде де көруге болмайды ғой оны. Маған have you seen Borat десе, Borat деген не екен білмедім мен ол кезде. Қазақстанға келіп білдім, оказывается, қазақстарды жамандаған кино екен ғой. Деп қаласың, бірақ мен көп сұрайтын. It's a good movie десе, oh yeah, really, I have to watch it деп қоясың ғой. Азырда білмейсің да, жаман кино екен. Андай, мен қазақпын, не деп жатсың деп жасаудың қажеті жоқ ол жақта. Типа сен олардың мемлекетіндесің, сен андай не деп жүру мүмкін да, там түрмеге жауып жүру мүмкін. Мынау мені үйтті, мені N-wordтан боқтады десе, біттің ана жақта кетіп қаласың. Бірақ ондай моменттер болады, болды, бірақ ондай take it easy. Бірақ енді то же самое там черт болып там, десе сен сондайсың деп жүре бермейсің, конечно, бірақ өзіңе calm down, baby деп қоясың, солай болды ғой. Okay, guys, I think that's all. Уақытты мен көп алған сияқтымын, ұнады деп үміттенемін.